گردے جو ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ انسانی جسم کا ایک نہایت حساس اور اہم حصہ ہے جو خون کو صاف رکھنے، فاضل مادوں کے اخراج اور جسمانی توازن کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم بدلتے ہوئے طرز زندگی، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض، غیر متوازن غذا اور بر وقت تشخیص نہ ہونے کے باعث گردوں کے مسائل تیزی سے عام ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال بڑی تعداد میں مریض جو ہیں وہ ڈائلسس جیسے مشکل اور طویل علاج تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ گردوں کی خرابی کن عوامل کے باعث پیدا ہوتی ہے، ڈائلسس کیوں ناگزیر ہو جاتا ہے، اور کیا حکمت گردوں کے مریضوں کے لیے بطور معاون علاج کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، یا پھر وہی جو ہے کہ ڈائلسس ہی کروانا پڑتا ہے وہی حل ہے۔ اسی اہم موضوع پر رہنمائی لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ فرحان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ فرحان صاحب، گردوں کے امراض کی پہلے تو بنیادی وجوہات کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لیکن سب سے عام وجوہات کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام وجوہات میں سب سے پہلا جو ہم غلطی کرتے ہیں، پانی کا کم پیتے ہیں، اور ادویات، کوئی بھی پین کلر ہے، ہلکی سی درد ہوئی فوراً پین کلر لے لی۔ پھر بہت سارے ایسے بچے بیٹیاں جو صبح ناشتہ نہیں کر کے جاتے، جا کے کولڈ ڈرنک اور سنیک وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ کچھ ایسے، کل ایک میرے پاس پیشنٹ آیا، اب وہ کالج کے زمانے میں آئس پہ لگ گیا، نشے پہ لگ گیا، تو نشہ بھی اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ہے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا تو وہ اس کا کریٹینائن اور یوریا کتنا تھا، میں حیران ہو گیا۔ میرے پاس کریٹینائن کے مریض آتے ہیں 12، 15، 16 تک، لیکن پہلا پیشنٹ تھا جو 30 کے اوپر تھا کریٹینائن، لیکن ینگ لڑکا تھا، ابھی چل پھر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ رنگ، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے، رنگ ہلکا سا پیلا ہونا شروع ہوتا ہے، سوزش آ جاتی ہے، پاؤں کے اوپر بھی، چہرے کے اوپر بھی سوزش آ جاتی ہے۔ لیکن کھانے پینے میں مرغن اغذیہ کا بہت زیادہ استعمال، دائمی قبض، پھر شوگر والا جو پیشنٹ ہے، شوگر کی آپ اگر مسلسل ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، تو یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، اگر آپ کا بلڈ پریشر کبھی کبھار ہائی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اکثر ہائی رہتا ہے تو یہ الارم ہے آپ کے لیے کہ آپ کی آنے والے وقت میں ڈائلسس پہ جائیں گے، کریٹینائن اور یوریا آپ کا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے ہی آپ کا، اگر آپ کی انفیکشن ہو گیا اس کا گردوں میں، اس کا علاج کروائیں۔ اگر پتھری ہے، پیشاب والی نالی میں رکاوٹ ہو چکی ہے، اس کا فوری علاج کروائیں۔ اگر علاج نہیں کرواتے شوگر کا یا گردوں کی سوزش کا، تو یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، کریٹینائن اور یوریا۔ اب لوگوں کو اتنے سادہ سے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کریٹینائن ہونا کتنا چاہیے۔ یہ 0.7 سے 1.3 تک نارمل ہے، اس سے بڑھ جائے تو پھر 5 تک اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ 5 سے جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مشکل پیش آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہربل میں اس کا علاج بڑا بہترین ہے۔ میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کا بہت زیادہ ہائی بھی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی ڈائٹ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہائی والے پیشنٹ کے لیے بھی ہربل علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ میں کہتا ہوں ڈائلسس جو ہے، اس کے بارے میں تو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ لگائے، کیونکہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اور عورتوں کا جو کریٹینائن اور یوریا وہ ہونا چاہیے 0.7 سے 6 سے 1.1 تک ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ کہ اکثر اوقات لوگ اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے ٹیسٹ کی، میں سمجھتا ہوں 1 سال بعد ٹیسٹ کروانے چاہیے، نہیں تو کم از کم جو شوگر پیشنٹ ہے وہ لازمی ٹیسٹ کروائے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے وہ لازمی ٹیسٹ کروائے۔ اگر اس کے پتھریوں، گردوں میں پتھری آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، تو بھی اپنا ٹیسٹ لازمی کروائے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اس میں جو عام جو شدید علامات آ جاتی ہیں، جس میں فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی اچھے طبیب کے پاس جانا چاہیے، اور رپورٹس کروا کے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ وہ علامات میں کیا ہوتا ہے، سانس چڑھنا شروع ہوتا ہے، قے آنا شروع ہوتی ہے۔ اب جو پیشنٹ شدید اس میں چلا جائے گا، اس کو قے نہیں رکے گی، ٹھیک ہے، پھر سانس پھولے گا، اس کے بعد رنگ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سوزش اتنی آ جائے گی کہ پاؤں بھی بہت زیادہ سوج جائیں گے، ٹانگیں بھی، اور یہاں پہ بھی سوزش بہت زیادہ بڑھ جائے گی، چہرہ سوج جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ علامات ہیں، فوری طور پہ اس کا ٹیسٹ کروا کے اس کا علاج الحمدللہ ہربل میں بڑا اچھا ہے، اور ایک نہیں کتنے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی ڈائٹ کا خیال نہیں کریں گے، فوری طور پہ علاج نہیں کروائیں گے، تو پھر یہ اس کا کنٹرول پرہیز کیا ہے اور طب میں کیا علاج ہے؟ طب میں بڑا سادہ سا بہترین چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتائی ہیں، سادہ سی چیز ہے۔ یہ
इतनी महंगा इलाज नहीं है, सिर्फ आपने ये कहवा पीना है। मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ, जिसमें आपने सबसे पहले सौंफ ले लें 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये भखड़ा है, खार खस्क भी कहा जाता है, ठीक है। ये गुर्दों का बहुत बेहतरीन इलाज है, ये ले लें 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद ये ले लें गुलाब के फूल, वो फूल जो वाइट कलर में हल्के से हों, जिनकी गुलकंद बनती है, वो ले लें 3 ग्राम। उसके बाद ये तुख्मे कासनी, ठीक है, ये ले लें 3 ग्राम। इसका कहवा बना के गरम पी लें, हल्का ठंडा करके पी लें, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पी लें। ये 4 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर इनका कहवा बना के पिया जाए, पानी उबाल के पिया जाए, तो खाली पेट सुबह में या ये खाली पेट सुबह पी लें, शाम को 4-5 बजे। बल्कि मैं कहता हूँ जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है वो सादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर डायलिसिस पे हैं तो उन्हें पानी रोक दिया जाता है, पानी कम पीना चाहिए, नमक का इस्तेमाल नहीं, गोश्त प्रोटीन वाली चीज़ें फौरी बंद कर देनी चाहिए, उसमें पानी भी कम पीना चाहिए। होता है कि इसमें पेशाब बंद हो जाता है, जो शदीद कैफियत है ना उसमें यूरिन बंद हो जाता है, या आता ही बिल्कुल कम है। हम अगर आम तंदुरुस्त बंदा देखे, अगर यूरिन ना आए तो कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए उसके बाद ये जो है बेहतरीन किस्म का, अगर इसे आप पिएंगे तो फौरी तौर पे क्रिस्टाइन और यूरिया कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर डायलिसिस भी पेशेंट है तो तब भी ये उसे दिया जाए तो बड़ा इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद अर्कियात में हम अपने ही अर्क निकालते हैं, चूँकि उसमें ज़्यादा सामान डालते हैं चीज़ें और अच्छे बनाते हैं। उसमें अर्के मको कमाल का रिजल्ट है, सोजिश को फौरी तौर पे उतारता है। जिनके ऊपर सोजिश पड़ी होती है बहुत ज़्यादा जल्दी वो सोजिश को कम करता है। अर्के कासनी जिगर की इस्लाह करता है, ठीक है। उसके बाद अर्के गाउज़बान, ठीक है। उसके बाद अर्के बजूरी, ये 4 अर्क जो हैं, इन चारों को मिक्स करके अगर आधा कप ये हो और आधा कप पानी हो, ये पिया जाए तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। उसके बाद बाज़ औक़ात चूँकि कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो फिर गुर्दे ठीक नहीं होंगे। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, एलोपैथिक अद्वियात से बचना चाहिए। उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, बड़ा आसान सा है और बड़ा बेहतरीन है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर आप पहले ये शुरू कर दें तो आप इस पे डायलिसिस पे जाएंगे ही नहीं। उसके लिए क्या जी, ज़ीरा सफ़ेद ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये छोटी चंदन, असरोल भी कहा जाता है, ठीक है, ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद मेथी दाना ले लें 20 ग्राम, धनिया ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये 4 चीज़ें होगी। उसके बाद आप सब्ज़ इलायची ले लें 50 ग्राम। ये 5 चीज़ों का सफ़ूफ बना के इसका आप कैप्सूल भर लें, 500 mg के, एक सुबह एक शाम। अगर ज़्यादा मसला है तो 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक इस्तेमाल किया जाए, आपका अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे होना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैं खुद भी इस हक में नहीं हूँ कि कोई भी दवाई मुसलसल इस्तेमाल की जाए, वो हर्बल हो, एलोपैथिक हो या होम्यो हो, दवाई के ऊपर नहीं लगना चाहिए। वो गज़ा थोड़ी है, दवाई तो होती है जब तक आपको मर्ज़ है, मर्ज़ ठीक हो जाए फिर आपका। उसके बाद इसमें बहुत बड़ा किरदार है गज़ा का। गज़ा क्या खानी चाहिए, यहाँ पे आके लोग फंसते हैं, उन्हें पता नहीं होता खाना क्या। गुर्दों के अमराज में जो शख्स मुब्तला है या डायलिसिस पे है, उसकी गज़ा सुबह नाश्ते में दलिया जो होना चाहिए। जो डायलिसिस पे है उसे आप थोड़ा बहुत चिकन दे सकती हैं, देसी या बकरे का गोश्त, वो सब्ज़ी में डाल के। अदरवाइज़ जो भी डायलिसिस पे नहीं गया, उसकी खुराक जो है सुबह नाश्ते में दलिया जो, दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, इस तरह की चीज़ें दें। नमक मिर्च ना डालें, देसी घी या ऑलिव ऑयल में बना के दें, सालन दें, साथ रोटी अगर खानी है तो वो जौ की रोटी खाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और इसमें हल्दी ज़्यादा डालें, और साथ ये जो कहवा बताया, ये कहवा इस्तेमाल करें। फलों में ख़ास करके गुर्दों वाले मरीज़ खसूसन सिर्फ पपीता इस्तेमाल करें और खरबूजा, ये दोनों इलाज हैं। अक्सर ऐसा पेशेंट जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन के इलाज के लिए अगर इन्फेक्शन हो तो उसका बेहतरीन इलाज है, कहीं भी आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, गज़ा वाली नाली में इन्फेक्शन है, यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपके कहीं भी इन्फेक्शन है, उसके इलाज के लिए सौंफ बेहतरीन चीज़ है, 50 ग्राम ले लें। मुलट्ठी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, अगर ब्लड वगैरह आता है उसको भी ख़त्म करती है, ये भी 50 ग्राम। उसके बाद ये हल्दी, अच्छी वाली हल्दी भी गुर्दों का इलाज है, इन्फेक्शन का इलाज है। इसको आप 50 ग्राम लेके तीनों का सफूफ करके सुबह शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन चीज़ है। साहब लास्टली ये बताइएगा कि जिन लोगों को खदशा भी है कि शायद गुर्दों का मसला हो सकता है, अलामात ज़ाहिर, वो भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, जो डायलिसिस करवा रहे हैं, तिब के अंदर हल मौजूद है कि वो दवाइयों से उनका डायलिसिस जो है वो रोक सकते हैं?
अच्छा, शिफा देने वाली रब की ज़ात है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो इसमें एक तो तवक्कुल और यकीन, रब से दुआ, फिर उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें बताई इसके ऊपर अमल किया जाए तो गुर्दों वाला मरीज़ रुक सकता है। और ग़ज़ा में ख़ास करके खाने पीने में एहतियात बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इसका टेस्ट कौन सा करवाना लोगों को ये भी नहीं पता। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट ये करवाएं। अगर आपका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है तो फिर फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। और एक्सरसाइज और वॉक अगर इंसान रूटीन में अपना ले तो वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो हर छोटी छोटी चीज़ पे हम अद्वियात खाते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, इससे बचना चाहिए। दवाई, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, जंक फूड और मुरगन अग़ज़िया जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको कम करें, क्योंकि ये मर्ज़ है गर्मी और खुश्की का। इसमें मरीज़ के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है, खुश्की भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर अच्छा, ये आसान सा हल है। इसको समझना हो तो गुर्दे ऐसे हैं जैसे छानी से हम आटा छानते हैं, अगर वो छानी बंद हो जाए तो आटा नहीं छनेगा। इसी तरह अगर गुर्दे आपके ऐसे हो जाएंगे तो उसमें से क्रिएटिनिन और यूरिया नहीं खारिज होगा, वो जिस्म के अंदर रहेगा। जब जिस्म के अंदर रहेगा तो आग के लिए मौत का सबब बन सकता है। हकीम साहब ठीक रखने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज वगैरह आप करें और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो गया तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।